समस्त को नमस्कार मु विनय स्वागत करुँच मो यूट्यूब चैनल पुणी गोटे नुआ भिडियो सांग केमती अच्छा समस्ते आशा कर समस्त भले थे ईश्वर को आशीर्वाद सदा सर्वदा समस्त सहित रही था सांग मैंने आज मुझे सहित सेयार करने जाऊँगी नयागढ़ रणपुर गोटे रातिर कथा जोटि आम जाइलु यही रिसेंट 2 अढ़ाई मास पूर्व तो से जगह को आम कहीं जाइलु कौन जाइलु आम सहित कौन कौन सब घटी एमती घटना आश्चर्यजनक घटना तो सब जिन आज आपण सहित डिटेल्स कहबी ता पूर्व जो नयागढ़ रणपुर अधिष्ठ देवी माँ मणिनागेश्वरी विषय किसी कथा कहूँ संक्षेप में तो विशेष किसी जानी जी शुणी माँ जो मंदिर पहाड़ उपर अच्छा माँ मणिनागेश्वरी जो पहाड़ घाटी देकी से काल जाकि माँ को पूजा अर्चना करने पूजारी पक्षे सब पॉसिबल हो पारानी बाधा सृष्टि है तो से लगी माँ गोटे सुनार कलश से पहाड़ उपर गड़े देते तलू जो से सुना कलश पड़ा से पूजारी को स्वप्न होता राजा को स्वप्न होता तो से माँ पुणी आउ एक मंदिर निर्माण होती पहाड़ तले तल मणिनागेश्वरी उपर मणिनागेश्वरी तो माँ 2टा मंदिर से अच्छी मु उपर पहाड़ को तो आम जाइनु घाटी देकी किंतु तल मंदिर से आम बाहर केवल पतित पावन दर्शन करके आसलु कहीं जाइनु तार भी किसी कारण अच्छे मंदिर भितर को जाइनु कि माँ को दर्शन करूँ 3 थर आम से जगह को जाइचु 6 मास 7 मास भितर 3 थर से जगह को जाइचु आसीचु नयागढ़ रणपुर से माने माँ को पाखरु पूरा आसीचु माँ को दर्शन करूँ दूर थे कि मंदिर जाइनु एपर्यंत आम माँ दर्शन जो कहते जोग नथिले किसी जिन आमको भोग हो न थाए तो सांग मैंने जिते आम आज मनीष जन्म पाइजे आमर जन्म जन्मांतर किसी ना किसी जगह किसी ना किसी मनीष किसी ना किसी कथा सहित आमर किसी लिंक थाए किसी ना किसी संपर्क थाए सांग मैंने आज एत गरम होची मु जो दिन ठंडा थाए से दिन वीडियो बनाक मत समय हुए आ जो दिन वीडियो बनाक मूड थाए समय थाए से दिन एत जोर गरम हुए कहीं मो सहित एमती हुए मु बुझी ही पारे एत जोर माने जोरे खरा होची फिर भी जेहेतु वीडियो बनवार निशाटा मुंडे चढ़ी तो से खरा हो वर्षा हो वीडियो बना हम माने हम तो कथाटा कहबी माने कहबी कंप्लीट करी माने करी निश्चिंत आज आपण मानक ए कथाटा बहुत किसी कथा आपण मानक सहित आज शेयर करी तो सांग मैंने से आम जेहेतु मुझे हाँ फास्ट कहूँ ये माँ कथा आमती माँ प्रतिष्ठा होता मूर्ति जगत जननी माँ दुर्गा तो एमती विश्व मेन करके भारत जेहेतु भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तो ये बहुत सारा मंदिर देवादेवी जो पूजा अर्चना हुए माँ मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर सब अच्छे तो से भितर नयागढ़ रणपुर नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट तो बहुत सारा मंदिर माने भरी भरी होके अच्छी तो सांग मैंने आम एमती गोटे डिस्ट्रिक्ट रहीचु खोर्धारे तो यू प्राय तो आमको 200 टका स्कूटी तेल लगी आम 2 जन जाइलु मेन करके मोर जेहेतु गायनिंग प्रोब्लेम माने देखा देथिला जेहेतु मो देहटा खराब थिला तो मु जाइथिली माँ जो जड़े मत कही कि सेठी जड़े मणिनागेश्वरी मंदिर पाखे जड़े बाबा जो भाईना जड़े ब्राह्मण लोक मेडिसिन किसी दौरान तुम से जाओ तो सांग मैंने आमर जे पर्यंत जो कहती जिते बड़े जो जोग आमको थी से पर्यंत जदि से जिन कम्प्लीट न होता आमर जो कार्य जो जी परिमाण सिद्धि हबार थी से हम जो संपूर्ण हबार थी हम जो अधा काम हबार थी हम तो यहाँ हूँ आमर कपाल लिखन के आन कपाल लिखा ही जाए तो से जगह को आम जाइलु माँ जी आशीर्वाद कृपा होती तो से गलापर मोर भितर किसी चेंजेस आसी पॉजिटिव चेंजेस आसी मो भर बहुत किसी परिवर्तन होती मो 7-8 मास पूर्व जमती मोर बॉडी रे जो प्रकार थिला जो सब बहुत किसी थिला मो देहरे माने एते मते वीक लगे एते मते खराब निजको निजे मु फील करि पारे भितरु बहुत खराब थिला मो देह तो गला पर किसी परिमाण रे मु सुस्थ हेइची से जगह रे जमती नै जे 3 मास मेडिसिन कंटिन्यू करिछि कला पर मते एबे आज के डेट रे मते टिके टिके सुस्थ फील होउची जो तो सांग माने सेठी मंदिर में जाइछु 2 थर 3 थर हम जाइछु सेते बेला हम लास्ट थर जाइथिलु यही 2 मास 2.5 मास पूर्व तो से दिन कौन आंकर गाड़ीटा टी डिफेक्ट थिला डिफेक्ट जोगु आम से जगार
ଆମେ ସକାଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଯେହେତୁ ଏତେ ଖରା ଥିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଟିକେ ଖରାକୁ ବେଶୀ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଖରା ହେଉଛି, ଆମେ 3ଟା ବେଳକୁ ଯିବା। ଆମକୁ ତ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ଯିବାକୁ, ଆସିବାକୁ 1.5 ଘଣ୍ଟା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ 3ଟାରେ। ଛାଇ ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ଟିକେ ମେଘ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ତ 3ଟାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ, ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 4ଟା 5ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା। ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ସେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପିଇବେ, କେଉଁଠି ଟିକେ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବେ, ଏମିତି ହେଇକା ଗଲୁ। ତ ଏମିତି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 5ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା। ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ ବେଶୀ କିଛି କାମ ନଥାଏ, 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍, ଅତି ବେଶୀଟା ଆମର ସେଠି 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଉ। ତ ଆମେ ଯାଉ, କଥା ହେଉ, ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଆସୁ। ଆସିଲା ପରେ ତ ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବା, ବାହାରୁ ହଉ ପଛେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହାତୀ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ଆମେ କେମିତି ବାହାରି ଯିବା ବାଇପାସ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଟିକିଏ ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରିଛି। ଆଉ ସେଇଠି ମାଆଙ୍କର ସେଦିନ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥାଏ। ତ ବାହାରୁ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ପତିତପାବନ ଦର୍ଶନ, ପତିତପାବନ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ, ଫୁଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ଟା ଯେଉଁ, ଆମେ ମାଆଙ୍କର ପତିତପାବନ ଦର୍ଶନ କରିକି 2ଟା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କେବଳ ସେଇଠୁ, ନା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇନୁ, 2ଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଛୁ, ଯେଉଁ କୁଲ୍ଫି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ବହୁତ ହିଁ ଫେଭରେଟ୍ ଥାଏ। ତ 2 ଜଣ ଯାକ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ। ସେଇଠୁ ମୋର ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସମୟର ସେଠି ରହିପାରିବୁନି, ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ସେଇଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଆସିଛୁ, ଠିକ୍ ମଝାମଝି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ। ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ ଜାଗାରେ ଆମର କ'ଣ ଏମିତି ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଉର୍ଜା ରହିଛି କି ଆମ ସହିତ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ରହିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି। କାରଣ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ମୁଁ ରହିଥିଲି, ଅଟକିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଏକ କରିବାକୁ। ତାପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁଥରକ ଲାଷ୍ଟ ଥର ଗଲୁ, ସେଇଥରକ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଟକିକି ଯାଇଥିଲି ଏକ କରିବାକୁ। ତ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମର, ମାନେ ମୁଁ ବସିଛି, ଏତେ ଜୋର ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା, ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ସେମିତି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛି, ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ଟାୟାର ଆଙ୍କର ପୁରା 2ଟା ଯାକ ନଷ୍ଟ। ଆଗରୁ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗକୁ ଏମିତି ଘଟିଲା। ଆଉ ଘଟିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବୁ, ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଯେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ସେଠି ସମାଧାନର ସୂତ୍ର କିଛି ନା କିଛି ଥାଏ, ଭଗବାନ ସେଇଠି ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ନେଗେଟିଭ୍ ଥାଏ ସେଠି ପଜିଟିଭ୍ କିଛି ଥାଏ। ତ ଆମେ ଏମିତି ତାଠୁ 2-4 ହାତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇଛୁ। ତ ସେ ମାନେ ଟେନସନ୍, ମୁଁ ବି ଟେନସନ୍। ସିଏ ଏକା ରହିଲେ ଟେନସନ୍ ନେବେନି, ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ, ରାତି ହେଇଗଲା କି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ, ସେ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି ବେଶୀ। ତ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେ ଆଗେ ଆଗେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ସ୍କୁଟିଟା ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ମାର୍କେଟ ସେଇଠୁ ଆହୁରି 3 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ସେଠିକି ଗଲେ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ରିପେୟାରିଂ କରିକି ଯିବୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହେଉଛୁ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ଦେବଦୂତ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୁଅଟା ଆସିକି ଉଭା ହେଲେ। କହିଲେ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି? ନା ଆମର ଟ୍ୟୁଟର ଗାଡ଼ିଟା ଏମିତି ଫାଟିଗଲା ପଛର, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ନା ସିଏ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗ୍ୟାରେଜ ଯେଉଁ ମେକାନିକ୍ ଜଣେ, ସେ ପିଲାଟି। ତ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମକୁ ସେଦିନ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ରଣପୁର ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି, ମୋର ଗୋଟେ କିଛି ସାମାନ ଆଣିବାର ଅଛି, ତୁମେ ଏଇ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଢାବା ଅଛି, ସେଇ ଢାବାଠି ଯାଇକି ବସ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆସିଲା ପରେ ତୁମ ଗାଡ଼ି ଚକାଟା ଖୋଲିକି ନେଇକି ପଳେଇବି, ରିପେୟାରିଂ କରିକି ନେଇ ଆସିବି। ଠିକ୍ କରିକି ଆଣିଲେ, ଗାଡ଼ିଟା ଚକାଟା ଲଗାଇଦେଲି, ତୁମେ ପଳେଇବ। ଭାଇ ସେ ଭାଇ ଗଲେ ତାଙ୍କ କାମରେ, ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ତାଙ୍କର କିଛି ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଟାଇଲ୍ ଫାଇଲ୍ ସବୁ ଘର ପାଇଁ ଆସୁଛି, ତ ସେଇଟା ଲୋଡ଼ିଂ ହେଇକି ସିଏ ଡାଲା ଅଟୋରେ ଆଗେ ଛାଡ଼ିଲେ, ନିଜେ ତାପରେ ଆସିଲେ। ତ ଏତେ ସମୟ ଯାଏ ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ରାତି ପାଖାପାଖି 7ଟା 8ଟା ଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଢାବା ଯେଉଁଠି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ କିନା ମା କାଳିକାଙ୍କ ଢାବା ନା କ'ଣ, ହଁ ମା କାଳିକାଙ୍କ ଢାବା, ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବରଗଛ, ଓସ୍ତ ଗଛ, କଦମ୍ବ ଗଛ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟେ, ଆଉ ବହୁତ ଖତରା ଜାଗା ସେ ଜାଗା। ମାନେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ସମୟ ଲୋକ ରୁହନ୍ତିନି। ଯେତେ ଗାଡ଼ି ସେ ରୋଡ଼ରେ କ୍ରସ୍ କଲା, ସବୁ 40-50 ଉପରେ, ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ଖତରା ଏରିଆ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଢାବାରେ ଯେଉଁ ମାଲିକ ଯିଏ ଥିଲେ, ମଉସା ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ, ସେ 2 ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ବସିବାକୁ କହିଲେ, ଆମ ସହିତ ବହୁତ କଥା ହେଲେ। କହିଲେ ଏଠିକି ତୁମର କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେବନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ସେ ଏରିଆର ଟିକେ ନାଁ କରା ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭୟ କରନ୍ତି। ମାନେ
ତାଙ୍କର ସବୁଠି ମାନେ ଲିଙ୍କ୍ ଥାଏ, ଥାନା କୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଲିଙ୍କ୍ ଥାଏ। ତ ସେ କହିଲେ କି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଠି ତୁମେ ଆମ ଢାବା ପାଖରେ ବସିଛ ନା, ଏଠି ତୁମକୁ କେହି ବି କଥା ପଦେ କହିବେନି। ତ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା, ଆମେ ସେଠି ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 10ଟା 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବୁ। ତ ସେ ମଉସା ମାଉସୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁକି ତାଙ୍କ ହୋଟେଲ ଚାବି ପକାଇକି କହିଲେ ଆମେ ରହିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସଉଦା କରିବାର ଅଛି, ପରଦିନ ପୁଣି ରୋଷେଇ ହେବ। ତ ମଉସା ଯିବେ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବି। ଗାଁ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ବୋହୂ ନାତି ନାତୁଣୀ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମାଉସୀଙ୍କର କିଛି କାମ ଥିଲା। ତ ସିଏ ଆମ ବିଷୟରେ କିଛି ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲୁ। ତାପରେ ମଉସା ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ସେମାନେ ଗଲେ ସଉଦାପତ୍ର ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଣାକିଣି କରିକି ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆମେ ସେଠି ବସିଥାଉ 2 ଜଣ ଯାକ। ଏମିତି ସେତେବେଳକୁ ରାତି 9ଟା 9:30 ହେଲାଣି। ରୋଡ଼ରେ ସେମିତି ଗାଡ଼ି ଖାଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଆମେ ବସଛୁ, ଗାଡ଼ି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେ ମଉସା ଆସିଲେ, ସେ ପୁଅଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲେ। ପୁଅଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାରେ କହିଲେ, ସେ ପୁଅ କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ସିଏ ବି ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାମକୁ ସିଏ ବି ସେଇଭଳିଆ କିଛି ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ତ ସେ ତାଙ୍କ କାମ ସାରିକିରି ପୁଣି ସେଠୁ ରେଞ୍ଚ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଆମ ଟାୟାର ଖୋଲିଲେ, ଟ୍ୟୁ ଟାୟାର ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର ଗୋଟେ ପକେଇଲେ। ତାପରେ ଆଣିକି ଗାଡ଼ିରେ ନିଜେ ସେଠୁ ଲଗେଇଲା ପରେ ଆମେ ସେଠୁ, ଆମ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ପଇସା ବି କମ୍ ଥାଏ, କାରଣ ଆମେ ପୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବୁ, ଖାଇବା ବି କିଛି ନଥାଏ। ଖାଇବା ସେଠୁ ହୋଟେଲରୁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିବୁ। ତ ମାତ୍ର 2,000 ନା 2,500 2,000 ନା 2,200 ଟଙ୍କାକୁ ଏମିତି ଥିଲା। ଆମେ 200-300 ଟଙ୍କା ହାତରେ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ 1,900 ଟଙ୍କା ପେ କଲୁ। ପେ କଲା ପରେ ଆଉ 200 ଟଙ୍କାର ତାଙ୍କ ପାଇବାର ଥିଲା। ତ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଭାଇ ଆମେ ପରେ ଦେଇଦେବୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜବାବ କରି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲା, ମୁଁ ଜବାବ କରିଛି ମାନେ ମୁଁ ସେଇଟା ଭୁଲିବିନି। କେମିତି ବି ହଉ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍କୁ କହିଥିବି, ଯେମିତି କହିଥିବି, ସେଟାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ କାମ କରିକି ହିଁ କରିବି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ନ କରିବି ମୁଁ ସେଟାକୁ କହିବିନି, ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବିନି। ଯେଉଁଟା କରିବି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବି। ତ ମୁଁ କହିକି ଆସିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଆମେ ଦେବୁ। ସେ ମଉସା ମାଉସୀ ମାନି ବି ରହିଥିଲେ ଆମ ପାଇଁକି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ସୁବିଧା ହେଲା, ଆମେ 200 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ପେ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଏବେ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପେ କଲି। ତ ସେଦିନ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଭଗବାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ମେନ୍ କରିକି ଏତେ ହାତୀ ସେପଟେ ଗୋଡ଼ନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମେନ୍ କରିକି ଗାଡ଼ି ସବୁ ରୁହେନି। ଏତେ ହାତୀ ସେପଟେ ଗୋଡ଼ନ୍ତି, ମାନେ 7-8 ଲାଇଟ୍ ଖାଲି ବୁଲୁଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ବି ବୁଲୁଥାଏ। ହାତୀ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରିଥାନ୍ତେ, ଏମାନେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥାନ୍ତି ଯଦି ହାତୀ ଆସିବେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଯିବି, ମୁଁ ଗଛ ଚଢ଼ା ଶିଖିଛି। କହିଲି ହେଁ ତୁ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଯିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ହାତୀ ତ ଆମ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ପାର ହେଇକି। ଆମ ଘର ସାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ହାତୀମାନଙ୍କର ରାସ୍ତା। ହାତୀ ବାହାର ସବୁ ବାହାରନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯଦି ଜୀବନକୁ ସାରୁପତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବା, ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବା ଦୁନିଆରେ କଷ୍ଟକର ହେଇଯିବ। ତ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏଠି, ସିଏ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖେ ଥାଆନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷରେ। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଗେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସତରେ ଭଗବାନ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ମଣିଷମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ମୋର ତ ଅନେକ ସାରା ଅନୁଭୂତି ରହିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇକରି। ତ ଆଉ କେବେ ସବୁ ଜିନିଷ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ନୂଆ କଥା ସବୁ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଗୋଟେ କଥା। ସେଦିନ ରାତି ମୁଁ ବି ମୋର କିଛି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସାଙ୍ଗ ପିଲାକୁ। ମୋର ସେଇ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ସେଠୁ 4-5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ସିଏ ବି ବିଚରା ଝିଅ ପିଲାଟା ମୋ ପାଇଁକି ଆସିପାରିବ କି? ଯଦିଓ ପୁଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗ କି ହେଇଥାନ୍ତେ ୟାଙ୍କର କି ମୋର, ତ ନିହାତି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଝିଅ ପିଲାଟେ, ସେ ବି ଏକା ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିବା ପସିବୁଲ୍ ନଥିଲା କି କ'ଣ। ତ ଆମେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବାଟେ ସୁବିଧା ଦେବାର ଥିବ, ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଥିବ, ସେ ସେମିତି ହିଁ କରି ନେଇଯିବେ। ତ ସେମିତି ହିଁ ହେଇଥିଲା ଆମ ସହିତ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ପଛରେ ଦେବି। ଆମ ପାଇଁକି ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣକ, ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ମଉସା ମାଉସୀ, ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ମୋତେ ଯେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିନିଏ। ତ ଏମିତି ଥିଲା ସେଦିନର କଥା। ତାପରେ ଆମେ ବାଇପାସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଆଉ କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ରହିଲାନି। ବାଇପାସ୍ରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ 11ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଢାବାରୁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଲୁ। ମୋର ତ ଖାଇବାର ନଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଆଣିକି ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଆରାମସେ ସେଦିନ ରାତି ପାହିଲା। ତ ଏ ଥିଲା ସେଦିନ କଥା। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ କଥା ଟିକେ ସରିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରହିଲି। ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ।